Good evening. So last time we bench facility perquisites discuss. Then next one, very important, rent-free accommodation. Rent-free accommodation. Rent-free accommodation. RFA. So we section 10 subsection 13A. And that we discuss here. HRA, house rent allowance. That means employee rent house edukkunnu adine against aayittu. So employee aanu rent pay cheyyunnathu, employer endana allowance aanu kodukkunnathu, perquisite alla. That means oru fixed amount salary യുടെ part ആയിട്ട് every month കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് allowance. So നമ്മൾ allowance ഉം perquisite നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. So ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി RFA അല്ലെങ്കിൽ rent free accommodation means employer എന്ത് ചെയ്യാണ്? So ഇങ്ങനെ allowance ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, employer എന്ത് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് accommodation. So rent free അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷണൽ റെന്റിൽ accommodation കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ അതിനാണ് എന്ത് വരുന്നത്? rent free accommodation perquisites അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പെർക്വിസിറ്റ് 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം എന്താണ് ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എത്രയാണ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എംപ്ലോയിക്ക്? ദാറ്റ് മീൻസ് 17 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം പെർക്വിസിറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എന്താണ് in connection with rent free accommodation. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക, rent free accommodation. Okay, so that means accommodation provide ചെയ്യാണ്, ബ്രാക്കറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുക. unfurnished, so ഫർണിച്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് RFA റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ accommodation to government employees. Accommodation to government employees. Accommodation to government employees, first one. Then other employees other than government employees. So the accommodation provided to the government employees. And second one, other than government employees. Then so government employees നാണ് employer, that means employer government employees നാണ് rent free accommodation കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ so taxable perquisite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ license fee fixed by government. License fee fixed by government. License fee fixed by government ആയിരിക്കും the government employees ന് accommodation provide ചെയ്താൽ. Then next one, license fee fixed by government. Next one, other than government employees ആണെങ്കിൽ. So ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെനാരിയോ പറയും. നമ്മൾ എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ മൂവബിൾ അസറ്റ് കൊടുക്കുക, യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സെനാരിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? മൂവബിൾ അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും പെർക്വിസിറ്റ്? 10% of cost. If it is hired by or employer rented എടുത്താണെങ്കിൽ എന്ത് വരും?
actual higher charges paid by the employer for ആ ഒരു ഹൗസിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. then എംപ്ലോയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്? എംപ്ലോയി കൊടുക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുകിൽ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആകാം, ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ, then അല്ലെങ്കിൽ ഹയർഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ, hired by employer ആകാം, owned by employer ആകാം, hired by employer ആകാം. Okay. Then owned by employer ആണെങ്കിൽ taxable perquisite. So taxable perquisite will be equal to will be equal to 15% into salary, 15% into salary if population, so the population greater than 25 lakhs, if population greater than 25 lakhs, if population greater than 25 lakhs is equal to 10% into salary if population greater than 10 lakhs, greater than 10 lakhs, but up to 25 lakhs. So population 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ്, പക്ഷെ 25 ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കിൽ 10% of salary ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന taxable perquisite. Then third one, 7.5% of salary if population up to 10 lakhs, if population up to 10 lakhs, if population up to 10 lakhs, population up to 10 lakhs. Clearly? So government employees ആണെങ്കിൽ government fix ചെയ്തിരിക്കുന്ന license fee ആയിരിക്കും എന്ത് taxable perquisite. Other than government employees ആണെങ്കിൽ if that particular property or house property or accommodation, housing accommodation is owned by the employer, then taxable perquisite എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? ആ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. If population is greater than 25 lakh, then taxable perquisite or taxable amount will be 15% of salary. If population is up to 25 lakh but greater than 10 lakh, in that case 10% of salary. Then third one, if population is up to 10 lakh, then 7.5% of salary. Okay. Yes, sir. Okay. Then if house property is owned by employer, sorry, hired by employer. So owned by employer നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. If it is hired by employer, in that case, if it is hired by employer, taxable perquisite will be equal to 15% of salary or higher charges by employer, actual higher charges by employer, whichever is less.
whichever is less. Whichever is less. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then, so ഇത് നമ്മൾ ഏത് കേസിലായിരുന്നു കണ്ടത്? അൺഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫർണിച്ചർ ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ, അൺഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then next case, RFA for furnished accommodation. Furnished accommodation. So rent free accommodation unfurnished ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഫർണിഷ്ഡ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതായിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് 1. compute taxable perquisite as if it is an unfurnished accommodation. So unfurnished ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ, so that means നമ്മൾ മേളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. Then step 2, സ്റ്റെപ്പ് 1 കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റെപ്പ് 1 കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് perquisite in respect of furniture. ഫർണിച്ചറുമായിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ആദ്യം അക്കോമഡേഷന്റെ അൺഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർക്യൂസിറ്റ്, ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറിന്റെ ബേസിസിൽ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഫർണിച്ചർ, സോ പെർക്യൂസിറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ. സോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇഫ് provided furnitures owned by employer. Provided furniture is owned by employer. So employer own ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഫർണിച്ചർ എങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും എന്ന് പറയാം? ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ എംപ്ലോയർ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്? ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാവുന്ന? മൂവബിൾ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 10%, അല്ലെ? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു മൂവബിൾ ഐറ്റം ആയിരിക്കും. സോ ഫർണിച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് വിൽ ബി 10% into cost. So if it is owned by employer കൊണ്ടായ കോസ്റ്റിന് 10%, that means movable items, movable property എന്തിനു കൊടുത്തു? സെയിലാണോ? അല്ല. എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 10% into cost of actual cost to employer. Then provided furnitures hired by employer ആണെങ്കിലോ, എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്ത ഫർണിച്ചർ ആണ് കൊടുത്തെങ്കിലോ, actual higher charges paid by employer. Okay, actual higher charges paid by employer ആയിരിക്കും എന്ത്?
ഹയർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് രണ്ട് ഫർണിഷ്ഡ് ആണെങ്കിലും അൺഫർണിഷ്ഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? അൺഫർണിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു അക്കോമഡേഷന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്. സോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാണ് എംപ്ലോയർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം സാലറിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് 15% സാലറി, 10% സാലറി, 7.5% സാലറി, 15% സാലറി അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് RFA കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? RFA കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും സാലറി? സോ RFAയുടെ കേസിൽ സാലറി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സാലറി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും RFAയുടെ കേസിൽ? സാലറി മീൻസ് പറയാം ആരെങ്കിലും? ബേസിക് DA കമ്മീഷൻ then one item basic plus DA in terms of employment ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ DA ആണോ? then DA in terms of commission as a percent of turnover achieved ആണോ? commission as a percentage as a percent of turnover achieved ആണോ? അതെ. ശ്രദ്ധിക്കുക സാലറി. സോ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് DA in terms of employment, DA in terms of employment plus bonus plus ശ്രദ്ധിക്കണേ കമ്മീഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കമ്മീഷൻ ആസ് എ പെർസെന്റ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ്ഡ് പറഞ്ഞില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ഫിക്സഡ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും എന്തിന്റെ പർപ്പസിന് എടുക്കും? salary in case of so salary in case of computation of taxable perquisite in relation to accommodation, rent free accommodation. Okay, then plus all taxable allowances. So salary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബേസിക് പ്ലസ് DA in terms of employment plus bonus plus commission plus all taxable allowance. So that means നമുക്ക് എന്താണ് കേട്ടോ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം that means 10 subsection 13A is an allowance. So HRA നമ്മൾ എന്താണ് taxable HRA അതിനകത്ത് വരും. 10 subsection 14 പ്രകാരം ഉള്ള സോ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ 10 subsection 14 പ്രകാരം എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് മിച്ചമുള്ള എന്താണ് ടാക്സബിൾ അലവൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അലവൻസസിൽ എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സംഷൻ ഉള്ള അലവൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സംഷൻ കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ള ടാക്സബിൾ അലവൻസസ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം സെനാരിയോ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? RFA. ബട്ട് ഇതില് വരാത്ത എന്തൊക്കെയാണ്? സോ നമ്മള് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് RFAയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് വരും, DA in terms of employment വരും, ബോണസ്, കമ്മീഷൻ, ഓൾ ടാക്സബിൾ അലവൻസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വരാത്ത എന്തൊക്കെയാണ്? വരാത്ത? ദാറ്റ് ഈസ് സാലറി എക്സ്ക്ലൂഡ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്?
DA not in terms of employment. That means DA not forming part of a retirement benefit. Then പിന്നെ ഏതാണ് employers contribution to provident fund. Then all exempt allowances. Then പിന്നെ എന്ത് വരില്ല perquisites. So perquisites, that means നോക്കുന്ന ഇതൊരു perquisite ആണ് നോക്കുന്ന other perquisites under section 17 subsection 2. So that means വേറെയുള്ള perquisite ഒന്നും തന്നെ വരത്തില്ല. 17 subsection 1 സാലറി വരുന്ന ഐറ്റംസ് നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതും കൂടെ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമിന് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രം തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ വരില്ല എന്നുകൂടെ ദാറ്റ് മീൻസ് ചിലർ പഠിച്ചു വെക്കും പെർക്യൂസിറ്റ് ഒഴികെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. സോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പെർക്യൂസിറ്റ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം 17 വരുന്ന എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ല പറയുന്നത്. ബേസിക് DA in terms of employment, ബോണസും കമ്മീഷൻ എല്ലാ കമ്മീഷനും, then all taxable allowances. So taxable allowances ആണ്. That means 10 subsection പ്രകാരം exemption ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് exempt ചെയ്ത് മിച്ചം കിട്ടുന്ന allowance ആണ്. So that means all computation should be done. എന്താണ് RFA കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാലറി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സാലറി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലാത്ത കേസിലെല്ലാം തന്നെ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമുക്ക് RFA കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ RFA ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാലറി എന്താണോ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If accommodation provided in a hotel. Accommodation provided in a hotel. Then so ഇവിടെ നോർമലി അക്കോമഡേഷൻ ഹോട്ടലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയിക്ക് എന്താണ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമ്പോഴാണ്. സോ ഇഫ് accommodation provided in a hotel at the time of transfer, and if it is up to 15 days, if it is up to 15 days, so 15 days വരെയാണ് ഹോട്ടലിൽ അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ then it will not be treated as a taxable perquisite. So that means ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയത്താണ് എംപ്ലോയിയെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ പുതിയ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ 15 ദിവസം വരെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു പുതിയ ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം എന്ന നിലയിൽ അപ് ടു 15 days ആണെങ്കിൽ എന്തില്ല, അത് പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay. Yes, sir. Yes, sir. If 15 days exceed ചെയ്താൽ else
taxable amount or perquisites. Taxable perquisite is equal to 24% into salary. Salary means ഇവിടെ എന്താണ്? Basic plus DA in terms of employment plus commission plus bonus plus all taxable allowances. That means perquisite le നമ്മള് salary perquisite in relation to rent free accommodation അതിൽ salary കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ salary. Clear അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Or actual hotel bill paid by employer, whichever is less. Whichever is less. Actual rent paid by employer, whichever is less. Question answer hoya. Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free unfurnished accommodation. With rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. He gives you the following particulars. Basic salary 6,000 per month, dearness allowance 2,000 per month, 30% for retirement benefit, bonus 1,500 per month. Even though the company allotted the house to him on 1/4/2021, he occupied the same only from 1/11/2021. Calculate the taxable value of perquisite for the assessment year 22-23. So even though the company allotted the house to him on 1/4/2021, he has occupied the same only from 1/11/2021. So first April തന്നെ ഒന്നാം തീയതി തന്നെ എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ അലോട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് എംപ്ലോയി എന്ന് മുതലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എന്ന് മുതലാണ്? നവംബർ മുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വിസിറ്റ്. സോ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ സി ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണോ? ABC ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അല്ല. Then provided with a rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. Unfurnished accommodation in Mumbai. So employer rent pay ചെയ്തായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. That means നമ്മൾ എന്നിട്ട് എടുക്കും accommodation is owned by the employer. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഏത് പെർസെന്റേജ് എടുക്കും? 15%. Rent free accommodation unfurnished അല്ലെ? സോ അൺഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ. സോ ഇവിടെ മുംബൈ ആയതുകൊണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എത്ര എടുക്കാം നമുക്ക്? 25 lakhs above. In Mumbai അല്ലെ? So that means population greater than 25 lakh. So population greater than 25 lakh ആണെങ്കിൽ taxable perquisite is equal to എത്ര വരും? 15% into salary. 15% into salary. 15% into salary. 15% into salary. So salary for the purpose of computing rent free accommodation salary എന്താണ്? Basic, പിന്നെ DA in terms of employment, then bonus, all taxable allowances. So ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എംപ്ലോയിക്ക് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് മുതലേ എംപ്ലോയി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ?
നവംബർ 1. So that means use ചെയ്യാത്ത ഫെസിലിറ്റിക്ക് എംപ്ലോയി, സോ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ വരിക മീൻസ് എംപ്ലോയി എന്ത് കൊടുക്കണം? ടാക്സ് കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഈ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മാസത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും? നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 months. നോട്ട് ചെയ്യാം. സിൻസ് മിസ്റ്റർ സി occupies the property only from 1/11/2021. Hence, salary for 5 months. That means November 21 to March 22. November, December, January, February, March. അങ്ങനെ 5 months will be considered. For computing taxable perquisite. Clear? So because നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എംപ്ലോയി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം പെർക്വിസിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റിന്റെ പുറത്ത് എംപ്ലോയി ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് 5 monthsലെ സാലറി ഈ പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 15% ഓഫ് സാലറി എന്താണ് ഞാൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര മാസം മാത്രമാണ്? എൻറ്റയർ 12 months യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സോ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻസ് മാനേജറാണ്. ബട്ട് ഈ ഫിനാൻസ് മാനേജർക്ക് എന്താണ് അവിടെ വേറെ ഒരു സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ആകട്ടെ. സോ എന്തുകൊണ്ടോ അയാൾ എന്താണ് അപ് ടു നവംബർ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഫെസിലിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർക്വിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് 15% ഇൻറ്റു എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബേസിക് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമോ? സാലറി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് RFA ബേസിക് ഇൻക്ലൂഡ് ആണോ? 6,000 into 5. Then dearness allowance entire 2,000 include ആണോ? 2,000 into 30% ആണോ include? 30%. 2,000 into 30% into 5 അല്ലേ? സോ 5 മാസത്തെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ്. then plus 1,500 into 5 5 മാസത്തെ ബോണസ്. taxable perquisite. Sir, dearness allowance in terms of employment അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 30% is for retirement benefit. Is in terms of employment means forming part of retirement benefit. Okay, sir. Then draw no answer. 6,075. Ideal. Yes, sir. Then next question. Using the given data in the previous illustration, compute the value of perquisite to Mr. C is required to pay if rent of ₹1,000 per month to the company for the use of this accommodation. So എന്താണ് ഇവിടെ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അല്ല, എന്താണ് കൺസെഷണൽ റെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷന്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷന്റെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര വന്നു? വാല്യൂ ഓഫ് RF എത്ര കിട്ടിയായിരുന്നു നമുക്ക്?
കണ്ടുപിടിച്ചത് 6075. സോ ഇത്രയും വരുന്ന എപ്പോഴാണ് 6075 വരുന്നത് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ സോ എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു റെന്റ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയിക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായ റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി എത്രയാണ് 5,000. 1000 into 5 അങ്ങനെ എഴുതുക 5000 ബിക്കോസ് 5 മാസം അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഏപ്രിൽ മുതൽ അത് വേക്കന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇട്ടിരുന്നതാണ് ബട്ട് എംപ്ലോയി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 5 മാസമാണ് സോ ദെയർഫോർ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എത്ര വരും ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1075 1075 the answer. Yes, sir. Next question. Using the given data, illustration 14, compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on lease of rent 1,200 per month and Mr. C is required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of this accommodation. So, ഇതുണ്ട് നമ്മൾ 14 കണ്ടുപിടിച്ച എന്തായിരുന്നു എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്തല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്ന കേസ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനി റെന്റിന് എടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് rent free accommodation എത്ര വരും വാല്യൂ ഓഫ് rent free accommodation ലീസിന് എടുത്താണെങ്കിൽ ഇതാണ് 15% into salary or actual rent അല്ലെ actual higher charges അല്ലെങ്കിൽ actual rent by employer so 15% into salary നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 6,075 so employer 12,000 per month so എത്ര മാസേ ഉള്ളൂ 5 months. 5 months so എത്ര വരും sorry 1,200 into 5 1,200 into 5 30 6,000 so ഇതില് ലീസ്റ്റ് ഏതാണ് അല്ലേ whichever is less അല്ലേ so actually എത്ര വരത്തുള്ളൂ വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് RF എത്ര വന്നു 6,000 അല്ലേ then അത് കൂടാതെ എന്താണ് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ വെച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് 1,000 per month. less rent paid by employee to employer so എത്രയാണ് 1000 into 5 എത്ര വരുന്നുണ്ട് 5,000 that means taxable perquisite എത്ര വരത്തുള്ളൂ 1,000. taxable perquisite എത്ര വരുന്നുള്ളൂ 1,000 rupees ക്ലിയർ ആണോ ട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറി കംപ്ലീറ്റ് ഈ പ്രോബ്ലത്തില് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ Yes, sir. Yes, sir. സോ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ബേസിസിലല്ല 15% ഓഫ് സാലറി ഫോർ ആക്ച്വൽ റെന്റ് സോ ഇവിടെ ലീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അക്കോമഡേഷൻ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ബേസിസിൽ മുമ്പേ ആയതുകൊണ്ട് 25 lakhന് എബോ ആയതുകൊണ്ട് 15% എടുത്തു സോ ഇവിടെ ലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ റെന്റിന് എടുത്താലുള്ള സെനാരിയോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ എംപ്ലോയിയുടെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളതായിരിക്കും ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ Yes, sir. 78th one. Using the given data given in illustration 14, compute the value of perquisite if ABC Limited has provided a television written down value 1 lakh, sorry 10,000, cost 25,000 and 2 air conditioners.
the rent paid by company for air conditioners is rupees 400 per month each. Television was provided on 1/1/2021. However, Mr. C required to pay a rent of rupees 1000 per month to the company for the use of this furnished accommodation. So illustration 4 prakaram value of unfurnished accommodation endana? Value of unfurnished accommodation. 6,075. 6,075. So ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Add value of furniture. So furniture value കൂടെ add ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Total taxable perquisite in respect of furnished accommodation. So first one എന്താണ്? Television. ടെലിവിഷന്റെ കേസിൽ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? ടെലിവിഷന്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിസ്റ്റർ സി റിക്വയർഡ് ടു പേ റെന്റ് ഓഫ് rupees 1000. സോ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ requisite in respect of accommodation നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. requisite in respect of accommodation. So value add ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് less rent paid by employee. എത്ര വരും അത്? Rent paid by employee. $1,000 Ready? 1000 into 5, 5000. So 1075 ആണ് taxable perquisite in respect of unfurnished accommodation. Taxable perquisite for accommodation. Then ഇനി എന്താണ്? അക്കോമഡേഷന്റെ വാല്യൂ ആണ്. അക്കോമഡേഷന്റെ വാല്യൂ ടെലിവിഷൻ എത്ര കിട്ടും? 10% of cost. 10% of cost. എത്ര വരും അത്? $2,500. So 10% 2,500. അരുൺ പറഞ്ഞു, അത് കറക്റ്റ് ആണോ? അല്ല, 3 month use. So 10% per annum ആണ് അല്ലെ? ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ 10% എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ എത്ര മാസം യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ? 3 മാസം. Used for 3 months only. സോ നമ്മള് കോസ്റ്റിനെ 10% 12 മാസത്തേക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കണ്ടോ? അവിടെ കൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ? സോ 25,000 into 10% ആണ് എത്ര വർഷത്തെ? ഒരു വർഷത്തെ. ദാറ്റ് മീൻസ് 12 മന്ത്സിലേക്ക്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 മന്ത്സിലേക്ക് എത്ര വരും? ഇൻറ്റു 3. റെഡി? റോമോ 625. 625. ഓക്കെ. ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? AC അല്ലെ? എയർ കണ്ടീഷൻ. എത്ര എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ്? 2 അല്ലെ? 2 AC ആണ് 3 months. അതും 3 months ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ 2 into 400 into 3. Television month value of ABC for television and two air condition paid consumption. The television was provided. Okay, so television 3 മാസമാണ്. ബട്ട് AC-യുടെ കേസിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഉണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മുതൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര മാസം കിട്ടും?
5 മാസം. 5 മാസം. ഒരു 4000 അല്ലേ? 4000. സോ അക്കോമഡേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിഷ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ത് കിട്ടും? 4,625. 4,625. Then taxable perquisite. Of accommodation in bracket furnished. So furnished ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? So ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം? 1,075 4,625. 1,075 plus 4,625. Total 5,700. 5,700. Clear ആണോ? Yes, sir. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? ശ്രുതി, Yes, sir. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, പെർക്യൂസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കോമഡേഷനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഫർണിച്ചർ എന്നിട്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എത്ര മാസം യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഒറ്റടിക്ക് 10% എടുത്തു വെക്കരുത്. 10% പെർ ആനോ ആണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന്റെ. സോ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ തന്നാലും നമുക്ക് ആക്ച്വൽ എംപ്ലോയർക്ക് എന്ത് ചെലവായോ അതിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. സോ അതെടുക്കണം. അത് പെർ മന്ത് ആണ് പെർ ആനോ ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 3 മാസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസമാണ് റെന്റിന് എടുത്തത് അതെല്ലാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സുനിലെ ക്ലിയർ അല്ലേ? Next question. Using the data given in illustration 17 above, compute the value of perquisite if Mr. C is a government employee. The license fee determined by government for the purpose of accommodation is 700 per month. So value of rent free accommodation. So license fee 700 ആണ്. 700 into 5 മാസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 5 മാസത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടും? 3,500. Then less rent paid by employee. എത്ര ഉണ്ട്? 5,000. Then value of furniture. സോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫർണിച്ചറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു റെന്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി വാല്യൂ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ? 3,500 വരുന്നുള്ളൂ. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു 1,000 rupees ടോട്ടൽ റെന്റ് ആയിട്ട്, സോ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ ആകാം, ആ ഒരു ഫർണിച്ചറിനെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എംപ്ലോയർ ഒരു മിനിമൽ റെന്റ് മേടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സോ 5,000 ലാസ്റ്റ് കുറച്ചാലും മതി. ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എത്രയാണ്? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് 4,625. Then taxable perquisite കിട്ടും. $3,125. 3,125. ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും? സോ നമുക്കിനി മേജറായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെയാണുള്ളത്.
Valuation of motor car. Valuation of motor car. So valuation of motor car. Valuation of motor car. So that means employee car facility provide cheyidal. So valuation in the sense endana taxable perquisite. A valuation aanu endu kittuna taxable perquisite. Okay. First that kodukka. If motor car is owned, motor car is owned or hired by employer and employee hired by employer and allowed to use and employee is allowed to use. Employee is allowed to use. Okay. So employer motor car കൊടുത്തു. So ഒന്നെങ്കിൽ അത് employer ഓൺ ചെയ്താകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്താകാം. So ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എംപ്ലോയി ആണ്. So employee യൂസ് ചെയ്യുന്നത് fully official purpose. Fully official purpose. Fully official purpose. So employer അതായത് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ജേണിയും അതിനകത്തെ ടൈമും യൂസ് ചെയ്ത ടൈമും അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ റെക്കോർഡ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതിലേക്കല്ല, ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനാണ് എംപ്ലോയർ കാർ കൊടുത്തിരിക്കും മോട്ടോർ കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കുമോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്? സോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രത്യേകം എംപ്ലോയർ നോട്ട് ചെയ്യണം അത് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം. ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, വേണ്ടിയുള്ള സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം എംപ്ലോയിക്ക് ഇൻ അഡീഷൻ ടു സാലറി, നമ്മൾ നോർമലി പറഞ്ഞ സാലറി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എംപ്ലോയി വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാർഗം യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എന്താണ് എംപ്ലോയറുടെ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. സോ അവിടെ ചെന്നാൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയർക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദെയർഫോർ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോ പെർക്വിസിറ്റ്സ്. നോ പെർക്വിസിറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റും ആർക്കില്ല? എംപ്ലോയിക്കില്ല. ദെൻ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ്. സോ എംപ്ലോയറുടെ കാറ് എംപ്ലോയി എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ടാക്സബിൾ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ എംപ്ലോയി അല്ലേ? അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ? സോ എത്രയായിരിക്കും ആ ബെനിഫിറ്റ്? സോ 10% into കോസ്റ്റ്
if owned by employer. Owned by employer. So employer rent എടുത്താണെങ്കിലോ actual higher charges അല്ലേ? So employer കൊണ്ടായ higher charges അല്ലേ അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയ value of benefit if hired by employer. Then clear like point. Yes, sir. Then പിന്നെ വരുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത നോർമൽ ഒരു സെനാരിയോ ആണ്. പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ്. Partly official and partly personal purpose. So a motor car use ചെയ്യുന്നത് partly official purpose നും partly personal purpose നും ആണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് സെനാരിയോയില് മോട്ടോർ കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ. സോ എംപ്ലോയിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. That means expenses met by employer ആണ്. സോ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എല്ലാം എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ബിയർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? എംപ്ലോയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും? ടാക്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എത്രയാണ് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ്, എത്രയാണ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് നോർമലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് if cubic capacity is less than or equal to 1.6 liter cc. So less than or cubic capacity less than 1.6 liter ആണെങ്കിൽ cubic capacity less than or equal, that means is up to 1.6 liter cc ആണെങ്കിൽ then 1800 per month ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്. Then if cc greater than 1.6 liter, then taxable perquisite will be rupees 2400 per month. 2400 per month. 2400 per month. 2400 per month. Okay അല്ലേ? സോ എംപ്ലോയർ കാർ കൊടുക്കുന്നു, എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.6 ലിറ്റർ സി സി വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1800 പെർ മന്ത്. അതിന് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ 2400 പെർ മന്ത്. ദെൻ സോ ഇതിനെ കൂടാതെ ഡ്രൈവറിനെ കൂടെ കൊടുത്താൽ ഡ്രൈവർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ്. സോ ഡ്രൈവറിനെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയർ എങ്കിൽ സോ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ കൂടെ ഒന്നെങ്കിൽ 1800 പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ 2400 പെർ മന്ത്, അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? rupees 900 പെർ മന്ത്. rupees 900 പെർ മന്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1.6 ലിറ്റർ സി സി വരെയുള്ള കാറാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലസ് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് പെർ മന്ത്?
2,700. That means 1,800 plus 900. So 1.6 liter CC കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും 2,400 plus ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 900 കൂടെ അവിടെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡ്രൈവറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ആ ഒരു പെർക്യൂസിറ്റ് എമൗണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. Then next one. So car is owned by employer and expenses met by employer case number. Okay. Then next one. Motor car owned by employer and expenses met by employee. Expenses met by employee. So running and maintenance expenditure എല്ലാം employee ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ then first case എന്താണ്? Fully official purpose. So employer car ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയർ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊടുത്താൽ പോലും ഫുള്ളി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ പെർക്യൂസിറ്റ് ഉണ്ടോ? സോ ഇവിടെ എംപ്ലോയർ കാർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. റൺ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ചാർജസ് ആരാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എംപ്ലോയി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതൊക്കെ എംപ്ലോയി ആണ് ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന്. ദെൻ എംപ്ലോയി കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കിയിട്ട് അത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുമോ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? നോ ബെനിഫിറ്റ് ടു എംപ്ലോയി. ദെയർഫോർ fully exempted അല്ലെങ്കിൽ not a taxable perquisite. Clear അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. So നേരത്തെ എംപ്ലോയി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും there is no perquisite because ആർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി. ദെൻ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ? എന്താണ്? 10% ഓഫ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജസ്. സോ ഇത് ഓൺ ചെയ്താൽ owned by employer. ഇതെന്താണ്? എംപ്ലോയർ hired by employer. Clear? Yes, sir. Then last one. Partly official and partly personal purpose. So partly official purpose-നും partly personal purpose-നുമാണ് ഈ പറയുന്ന കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ് ടു 1.6 liter CC rupees 600 per month. Then greater than 1.6 liter CC cubic capacity 1.6 liter CC ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ rupees 1,000 rupees 900 per month. So ഇവിടെയും ഡ്രൈവർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലോ? ഡ്രൈവർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? rupees 900 per month. So that means up to e scenario, that means motor car owned or hired by employer and expenses met by employee ആണെങ്കിൽ up to 1 liter CC plus driver provided by employer ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 600 plus 900 1,500. Then greater than 1.6 അതിന് മുകളിലാണെങ്കിലോ 900ന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറുടെ ഇതായിട്ടുള്ള 900 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 1,800. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. So last case ആണ് നമുക്ക്
മിക്കവാറും ഇനി അടുത്ത കേസാണ്. മിക്കവാറും നമുക്ക് എക്സാമിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ. ഓൺഡ് ബൈ. So last case, motor car owned by employee. Employee car ആണ് and expenses met by employer. So employee car employee use ചെയ്യാണ് ഓഫീസിലെ. So expenses meet ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? Employer ആണ്. Fully official purpose. Fully official purpose ആണെങ്കിലോ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്. സോ എംപ്ലോയറുടെ കാർ എംപ്ലോയി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും എന്തില്ല, എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല. സോ ഇത് ആരുടെ കാറാണ്? എംപ്ലോയിയുടെ കാർ എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എംപ്ലോയിക്ക്? ഇല്ല. നോ ബെനിഫിറ്റ്. സോ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണോ? Not taxable because there will not be any benefit. So അത് perquisite ഇല്ല. ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ perquisite ഉള്ളൂ. Therefore benefit ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? Perquisite ഇല്ല. So no tax. Not taxable. That portion not taxable. Then fully personal purpose. Fully personal purpose. Fully personal purpose ആണെങ്കിലോ fully personal purpose. Fully personal purpose ആണെങ്കിലോ സോ ഇവിടെ 10% ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരുമോ? എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ? മൂവബിൾ ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയും? 10% ഓഫ് കോസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? എംപ്ലോയി. സോ എംപ്ലോയി ആണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എംപ്ലോയിയുടെ സ്വന്തം കാറ് എംപ്ലോയി എന്താണ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന പെട്രോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആര് കൊടുക്കുന്നു? എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? എന്താണ്? എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ അല്ലേ? അല്ലേ? സോ ഇപ്പൊ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്ത് പറയാനുള്ളത്? നേരത്തെ കേസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 10% ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ. എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവബിൾ ഐറ്റം എംപ്ലോയിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ എന്താണ്? 10% ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് പെർക്യൂസിറ്റഡ്. സോ ഇവിടെ ഓണർ ആരല്ല? എംപ്ലോയർ അല്ല. സോ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു കാറ് എംപ്ലോയി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെർഫോർ അതിനെന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച്? ബട്ട് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എന്റെ എംപ്ലോയിയുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ് എല്ലാം ആര്? എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയർ കിട്ടിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? അവിടെ എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ടുള്ള ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ. എംപ്ലോയി ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടായ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാം? എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയ എന്താണ്? എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫണ്ട് അല്ലേ? ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Then partly official and partly personal purpose. So partly official purpose നും partly personal purpose നും ആണ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കാറ് എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും പെർക്യൂസിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ത് വരും? സോ ഇവിടെയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി, എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്തുമാത്രമാണ്? എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ employer. Okay, so
ഇവിടെ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എന്ത് വരും? ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് എംപ്ലോയി കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്? എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ അല്ലേ? 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 Then ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്? പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ് ടു 1.6 ലിറ്റർ CC ആണെങ്കിൽ 1000 എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ് ടു 1600 എത്രയായിരുന്നു? 1.6 ലിറ്റർ CC, അതാണ് 1600 CC വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1800. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.6 ലിറ്റർ CC ആയിരുന്നെങ്കിലോ 2000. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എംപ്ലോയർ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ എംപ്ലോയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റ്. സോ പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ലെസ് 1800 per month if cubic capacity up to 1.6 liter, then അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് 2400 per month if CC greater than 1.6 liter. CC greater than 1.6 liter. Clear അല്ലേ? So that means നേരത്തെ കണ്ട പെർക്യൂസിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത്, സോ പാർട്ട്ലി എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്താൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന പെർക്യൂസിറ്റ് എന്താണ്? ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിൽ ഏതാണോ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി കുറച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. സോ ഒന്നുകിൽ ഇത് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം. ദെൻ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലുള്ള കേസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി കേസ്. സോ എംപ്ലോയിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്ത് എംപ്ലോയർ എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പെർക്യൂസിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പെർക്യൂസിറ്റ് എന്താണ്? കുറയ്ക്കുക. ദെൻ മിച്ചം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ഫോർ എംപ്ലോയി. ഓക്കെ അല്ലേ? ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാനുണ്ടായ കാരണം. ദെൻ വേറെ നമുക്കൊരു അങ്ങേറ്റ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇനി വരാവുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ കാർ, മോർ ദാൻ വൺ മോട്ടോർ കാർ provided partly official and partly personal purpose. Personal purpose. So more than one car കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ്?
1 car. 1 car. Taxable perquisite will be computed as above. So, ഒരു കാറിന് പുറത്ത് എന്താണ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സോ അപ് ടു 1.6 ലിറ്റർ CC ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.6 ലിറ്റർ CC സെനാരിയോ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. Then remaining cars no remaining cars എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കും treated as it is used fully for tax. So ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർ കൊടുത്താൽ പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർ കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത്. സോ ഒരെണ്ണം എന്താണ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് സോ കണ്ടമാനം ബെനിഫിറ്റ് ഓവർ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഓക്കെ ആസ് പെർ റൂൾസ് ബട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ടാമത്തെ കാർ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പൗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഫുള്ളി ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ക്ലിയർ ആണോ Yes, sir. Yes, sir. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെർക്യൂസിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ തിയറി കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ ആയി ദെൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം ദെൻ പെർക്യൂസിറ്റിനുണ്ടല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു 100 per month 200 per month ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു Children education. അലവൻസ് അല്ലെ അലവൻസ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എംപ്ലോയർ മന്ത്ലി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് എംപ്ലോയർക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അലവൻസ് ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ടു എംപ്ലോയി സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ടു education facility by employer for employee എംപ്ലോയിക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണോ സോ എംപ്ലോയർ അയാളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും എംപ്ലോയർക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും therefore അങ്ങനെ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും fully exempted for children and relatives നോക്കാം for children ആണെങ്കിൽ സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയിയുടെ ചിൽഡ്രനെ കൊടുക്കുകയാണ് ആര് എംപ്ലോയർ എങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുക ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ എത്ര എക്സംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും പാർട്ട് എക്സംഷൻ ആണോ ഉള്ളത് ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം it is exempt
exempt if value of education is up to rupees 1000 per month, is up to rupees 1000 per month per child, and then second one, and education provided in employer's own institute and or institution where employer have tie-ups, then otherwise taxable. So that means 1000 per month per child ആണെങ്കിൽ exempt ചെയ്യാം. എംപ്ലോയറുടെ സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ exempt ചെയ്യാം. അതർവൈസ്, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1000ന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർക്ക് ടൈപ്പ് ഇല്ലാത്തടത്തോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതർവൈസ് it will be fully taxable. Otherwise fully taxable. So adjustment ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണിത്. otherwise fully taxable. Okay. Yes, sir. Then last point, for other relatives. So employee തന്നെയാണെങ്കിൽ fully exempted, children ആണെങ്കിൽ exemptions, ബാക്കി ആർക്കാണെങ്കിലും എന്താണ് fully taxable. സ്പൗസിനാണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ആർക്ക് വന്നാലും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ്. എംപ്ലോയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തിയറി ഏരിയ. Then the remaining problems. Next one. So last day discuss ചെയ്ത എല്ലാം കൂടെ ഇനി കയറി വരികയാണ്. Mr. X and Mr. Y are working for SSG Limited as per salary fixation norms. The following prerequisites were offered. For Mr. X, who engaged a domestic servant for rupees 500 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to domestic servant, that is 500 per month. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? സോ ഇവിടെ ആരാണ് സെർവന്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്തത്? ആരാണ്? എംപ്ലോയി അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്താണ്, എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ ടാക്സബിൾ ആണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ? സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്താണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റിനെ നിയമിച്ചു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മിസ്റ്റർ എക്സ് എൻഗേജ്ഡ്. സോ ഇയാൾക്ക് rupees 500
500 per month സാലറി കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ആരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്? എംപ്ലോയി. ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി. സോ എംപ്ലോയി 500 വെച്ച് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇത് ആര് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തു? എംപ്ലോയർ reimbursed the same. So that means എന്തുപോലെ ആയി? എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ. That implies obligation of employee met by employer അല്ലേ? Obligation of employee met by employer പോലല്ലേ ഇത്? Yes, sir. So എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷനെ എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്താൽ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ? ടാക്സബിൾ ആണെന്നാണോ അല്ലെന്നാണോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ടാക്സബിൾ ആണ്. So that implies obligation of employee met by employer ആണെങ്കിൽ taxable as perquisite അല്ലെങ്കിൽ taxable perquisite under section 17 subsection 2. Okay. Then ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഫോർ മിസ്റ്റർ വൈ he was provided with domestic servant 500 per month as part of remuneration package. Remuneration package. So domestic servant ine employer employee provide ചെയ്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി മാത്രമാണെങ്കിലാണ് അത് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ആകുന്നത്? If ഡൊമസ്റ്റിക്. സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിയറിയിലുള്ളതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വാച്ച്മാൻ ഗാർഡൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. സെർവന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ടു എംപ്ലോയി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണോ എംപ്ലോയർ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ taxable in the hands of employee if employee is a specified employee. Taxable only if the employee. So last time നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിയറിയിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിട്ടല്ല ഇത് വരുന്നത്. ഇത് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുകയാണ്. എംപ്ലോയിക്ക് വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കാം. സോ എംപ്ലോയി എടുക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ taxable only if employee is a specified employee. So specified employees in മാത്രം ടാക്സബിൾ ആകുന്ന കേസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻ ഒരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കണക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്താണ്? അതൊരു ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ആണ്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റിനെയോ ഗാർഡനറെയോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്? ഇത് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ അല്ല, സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ലാസ്റ്റ് ആ തിയറി എഴുതിയത് വെറുതെ അല്ല. സോ അതെല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓർത്ത് വെക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റും? Next question. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള questions. Mr. X retires from service of SCLASSES Y Limited on 31/1/2022 after completing 30 years and 1 month. He has joined the company on 1/1/1992 at the age of 30 years and received following on his retirement. Okay. So 30 years and 1 month ആണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ഓൺ റിട്ടയർമെന്റ് അയാൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി 6 lakhs. He was covered under payment of gratuity act 1970. ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം?
taxable gratuity. So gratuity exemption കിട്ടുന്ന section ഏതാണ്? 10 subsection Gratuity 10. 10 subsection 10 പ്രകാരം gratuity എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. Then leave encashment of 3,30,000 for the 330 days leave balance in his account. He was credited 30 days leave for each completed years of service. And then so leave balance ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 330 days. That means എന്താണ് ഏത് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ലീവ് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം? 10 subsection 10AA. 10 subsection 10AA യൂസ് ചെയ്ത് ലീവ് സാലറി അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then as per scheme of the company, he was offered by a car which was purchased on 1/1/2019 by the company for 5 lakh. The company has recovered rupees 2 lakh from him for the car. Okay. 2 lakh for the car. 2 lakh from him for the car. The company depreciate the vehicle at the rate of 15% straight line method. Then an amount of rupees 3 lakh as commutation of pension. For 2/3 of pension is commutation. Then that means ഏത് കണ്ടുപിടിക്കണം? 10 subsection 10A വെച്ചിട്ട് taxable pension കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന് company presented him a gift voucher worth rupees 6,000. So company എന്തെങ്കിലും gift കൊടുത്തു, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ക്യാഷ് ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? fully taxable. So in kind ആണെങ്കിൽ up to 5,000 fully exempt. If it exceeds 5,000 fully taxable. അല്ലേ? Yes sir. Yes sir. His colleague also gifted him a television LCD worth rupees 50,000 for their own contribution. From their own contribution, following are the other particulars. He has done a basic salary of 20,000 and 50% dearness allowance per month for the period from 1/4/2021 to 31/1/2022. He received a pension of rupees 500 per month for the period 1/2/2020 to 31/3/2022 after commutation of pension. Compute his gross total income. So ഇവിടെ നമ്മൾ total income പോകുന്നില്ല. Compute his salary, taxable salary എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. So total income, because ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അത് പിന്നീടായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം വേണ്ട, ടാക്സബിൾ സാലറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ 115 BAC നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. നോട്ട് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ 115 BAC. Then നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. Computation of taxable salary for the assessment year 22-23. Particulars. Amount in rupees. Particulars amount in rupees. So first, so salary 17 subsection 1 പ്രകാരം salary includes first എന്താണ് basic. എത്രയാണ് ഇവിടെ basic? He has to earn a basic salary of rupees 20,000. He has to earn a basic salary of 20,000 and 50% dearness allowance per month. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താണ്? 20,000 രൂപയാണ് ബേസിക് സാലറി. DA എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? DA ബേസിക് സാലറിയുടെ 50%. സോ ഇവിടെ ബേസിക് സാലറി എത്ര വരും? നമ്മുടെ ടോട്ടൽ 20,000 into 10 because എന്താണ് റിട്ടയർഡ് ഫ്രം സർവീസ് ഓൺ 31/1. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും അയാൾ എന്തില്ല? സർവീസിലില്ല. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അയാൾ എത്ര മാസമേ ഉള്ളൂ? ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒഴിച്ചുള്ള 10 മാസം.
So എത്ര കിട്ടും 2 lakhs. Then DA ഇത് തന്നെ പറയാം 2 lakhsന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് 50%. So എത്ര കിട്ടും 1 lakh. Then നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലാണ്, ലീവ് സാലറി കമ്പ്യൂട്ടേഷണലാണ്, കമ്പനി ഓഫറുടെ കാറിന് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലാണ്, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ സോ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ എത്ര ടാക്സബിൾ ആകും ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ 6,000 tax. സോ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്താണ് താഴെ വർക്ക് നോട്ടിൽ എഴുതിയേക്കണം gift voucher if it exceeds gift in kind if it exceeds 5,000 fully taxable. So നമുക്ക് എന്താ പറയാം amount 6,000 entire 6,000 will taxable. Then his colleague also gifted him a television. So his colleague also gifted him a television. So TV അത് in kind എന്ന് പറഞ്ഞാൽ taxable ആകുമോ? ആരാണ് കൊടുത്തത്? കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്. സോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഈ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന പേയ്മെന്റ് മാത്രമേ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം എവിടെ വരൂ? സാലറിയിൽ വരൂ. സോ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം അതർ പേഴ്സൺ ടെലിവിഷൻ അതർ സോഴ്സിലാണ് വരേണ്ടത്. അപ് ടു 50,000 വരത്തില്ല. നമ്മളത് അതർ സോഴ്സിൽ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ടി വി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നില്ലാക്കി വിടാം ബിക്കോസ് എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പിലല്ല. സോ ഒരു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്താണ് റിട്ടയർ ആകുവാണ്. സോ അയാൾക്ക് കൊടുത്തതാണിത്. ഒരു കാരണവശാലും എന്തിൽ വരില്ല, അത് സാലറിയിൽ വരില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു നോക്കാം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഒന്നുകിൽ സെപ്പറേറ്റ് വർക്ക് നോട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആൻസർ ദെൻ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതുക ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആൻസർ. സോ എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത്? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 6 lakhs. So covered under Gratuity Act, Payment Gratuity Act 1972. So actual gratuity 6 lakh. Then exemption under section 10 subsection 10. Okay. So least of the following is exempted. Notified limit എത്രയാണ്? 20 lakhs. Then actual 6 lakhs. Then covered under Gratuity Act 1972 ആണെങ്കിൽ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ്? 15/26 into last drawn salary into completed years part in excess of 6 months. So ഇവിടെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 15/26 into last drawn salary means ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമാണ്? ബേസിക് പ്ലസ് ജസ്റ്റ് ഡി എ അല്ലേ? Basic plus DA. So ഇവിടെ ബേസിക് ഡി എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ 2 lakhും 1 lakhും. That means ഒരു മാസമാണ് ബേസിക് സാലറി എത്ര? ലാസ്റ്റ് ബേസിക് സാലറി 20,000. ഡി എത്ര വരും? 10,000. സോ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു? 30,000 അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ഓൺ സാലറി മീൻസ് ബേസിക് പ്ലസ് ജസ്റ്റ് ഡി എ ഇൻറ്റു completed years of service part in excess of 6 months. ഇവിടെ 30 years and 1 month അല്ലേ? സോ എത്ര വരും? 30 years. 30. ബിക്കോസ് 6 മാസത്തിന് മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തേനെ.
ഇവിടെ 30,000 into 30 into 15 divided by 26. 5,19,231. 5,19,231. So least ഏതാണ്? 5,19,231. So 6 lakhil നിന്ന് 6 lakh minus 5,19,231 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും? എത്ര കിട്ടും? 80,769. സോ എക്സാമിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇത് 9ാമത്തെ ബേസിക് സാലറി ഡിയർനെസ് അലവൻസിന്റെ എടുത്തു, ദെൻ ഇതിന്റെ എടുത്തു, ഓളി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തെടുത്തു, ദെൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. ദെൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ്? ലീവ് സാലറി. ലീവ് സാലറി ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Computation of taxable leave salary. Leave salary 10 subsection 10AA. Actual എത്രയാണ്? Actual leave salary കിട്ടിയത്. Actual leave salary 3,30,000 അല്ലെ? ലീവ് എൻകാഷ്മെന്റ് 3,30,000. ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി 3,30,000. Then less exemption under section 10 subsection 10AA. Least of the following is exempted. Least of the following is exempted. Least of the following is exempted. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്നത്? നോട്ടിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ? ലീവ് സാലറിയിൽ 3 lakhs അല്ലെ? നോട്ടിഫൈഡ് ലിമിറ്റ് 3 lakhs. Then actual ഉണ്ട് 3,30,000. Then പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്? 10 into average 10 months salary. 10 into average 10 month salary. So ഇവിടെ 10 into average 10 month salary എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബേസിക് പ്ലസ് DA in terms of employment plus commission as a percent of turnover. So ഇവിടെ 50% DA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, forming part of salary എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ എന്തെടുക്കാം? average 10 month salary എത്രയാണ് എടുക്കാം? ബേസിക് മാത്രം എത്രയാണ്? 20,000 ഇൻറ്റു 10 വർഷം 20,000 തന്നെയാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് 20,000. Then into 10, 30, 2 lakhs. Then next one. So ഇവിടെ നാലാമത് അതാണ് മെയിൻ. എന്താണ്? ലീവ് ക്രെഡിറ്റ്. ലീവ് ക്രെഡിറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ലീവ് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 330. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വൽ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ലീവ് ടേക്കൺ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള അല്ലേ ബാലൻസ്. സോ 30 ദിവസം വെച്ചുണ്ടായിരുന്നു. 30 into 30 ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ 900 ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം മിച്ചം എത്രയുണ്ട്? 330 ഉണ്ട്. സോ 330 ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വരണം? 330 divided by 30 into salary, average salary 20,000. Right to answer 2,20,000. So ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 3 lakh ആണോ? 3,30,000 ആണോ? 2 lakh ആണോ? 2,20,000 ആണോ? 2 lakhs അല്ലേ? സോ 3 lakhൽ നിന്ന് 2 lakhs കുറച്ചാൽ ടാക്സബിൾ ലീവ് സാലറി എത്ര കിട്ടും? 1,30,000. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ 2 lakh 10,000 6,000. ദെൻ ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു, ടാക്സബിൾ ലീവ് സാലറി കണ്ടുപിടിച്ചു. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir.
ഇനി നോക്കാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എക്സാമിന് ടിക്ക് അടിച്ച് മാറ്റണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ദെൻ as per the scheme of the company was offered, that means perquisite ആണത്. Then perquisite മുമ്പേ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പെൻഷൻ. So leave encashment, gratuity കണ്ടുപിടിച്ചു. Leave encashment as per scheme of company offered a car so and so, an amount of rupees 3 lakh as commutation of pension for 2/3 of his pension commutation. So that means പെൻഷന്റെ കേസിൽ അത് കൂടാതെ ഇത് 10ാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? 5,000 per month for period of. So പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 5,000 per month. So കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടി? എമൗണ്ട് 3 lakh കിട്ടി. Then അതെന്താണ്? 2/3 കമ്മ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ. സോ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? Subsection 10A. ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ. ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം, അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറസ്പെക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനും നോൺ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനും എന്താണ്? ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇവിടെ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്രയാണ്? എന്താണ് അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ? മീൻസ് മന്ത്ലി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? സോ ആഫ്റ്റർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ മന്ത്ലി പെൻഷൻ എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞ? ആഫ്റ്റർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെൻഷൻ എത്ര കിട്ടും മന്ത്ലി പെൻഷൻ? 5,000. 5,000. സോ എന്നുപോലെ എന്നാള് റിട്ടേൺ 31/1/2022 1/2, അതായത് 2 മാസം അയാൾക്ക് എത്ര വെച്ച് കിട്ടും? 2 മാസം അയാൾക്ക് എത്ര വെച്ച് കിട്ടും? കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ 5,000 into 2 അല്ലെ? അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ 5,000 into 2 30 10,000. Then commuted pension. So commuted pension കേസിൽ taxable pension അല്ലെ? So commuted pension എത്രയാണ് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത്? 3 lakhs. So ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് exemption under section 10 subsection 10A എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ല റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ്? 1/2 ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/3 അല്ലെ? സോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/3 എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പകുതി എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഈ 1/3 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 100% പെൻഷൻ ഇഫ് കമ്മ്യൂട്ടഡ്. സോ ഇവിടെ ഈ 3 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 2/3 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് 3 lakh. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് 100 എന്താണ് എൻ്റയർ, അതായത് 1 വരണം. സോ 3 lakh ഇൻറ്റു എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 2/3 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 100% കിട്ടും? 3/2 അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3/2. തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 2/3 തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? 3/2 അല്ലേ? അതായത് എന്താണ്? 1/3 ഇൻറ്റു ഈ 100% പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ടഡ്. സോ 100% കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ട എത്രയാണോ അതിന്റെ 1/3 ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടണം? എക്സംഷൻ ആയിട്ട്. സോ ഇവിടെ 2/3 ആക്ച്വൽ പെൻഷന്റെ 2/3 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 3 lakh കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് 100% എന്താണ്? അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? 3/2 കൊണ്ട്. എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 1,50,000 into 1/3. 1,50,000. സോ 3 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 1.50 കുറച്ചാൽ സോ ടാക്സബിൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്ര വരും? 1,50,000. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമുക്കിനി എന്തും കൂടെ ഉള്ളൂ മിച്ചം? പെൻഷൻ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ കിട്ടിയത് നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ ഇതെല്ലാം എടുത്തു. മിച്ചം എന്തേ ഉള്ളൂ? ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. As per scheme of the company, he was offered a car which was purchased on 31/1/2019 by company for rupees 5 lakh.
The company has recovered rupees 2 lakh from the car, from him for the car. The company depreciate the vehicle at the rate 15% on straight line method. So നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കാം, അവിടെ കുറെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര്. കമ്പനി എന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അത് ഇത്, അയാൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തു, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സെയിൽ അല്ലെ, ഓഫേർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തുള്ള ഹാൻഡ് റിക്കവേർഡ് rupees 2 lakh ഫ്രം ഹിം ഫോർ ദ കാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, യൂസിന് കൊടുത്തതല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആർക്ക്? എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ എംപ്ലോയിക്ക് കമ്പനി ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? പെർക്വിസിറ്റ് അല്ലെ. സോ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, സോ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ, ദെൻ കാർ ആണെങ്കിൽ, ദെൻ അതർ മൂവബിൾ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ്? എത്ര % ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 50%. കാർ ആണെങ്കിലും, മോട്ടോർ കാർ ആണെങ്കിലോ 20%. 20%. സോ ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 15% സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ്. ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പനി ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? കമ്പനി ചെയ്ത കാര്യമോ കമ്പനിയുടെ വിറ്റപ്പോൾ ഉണ്ടായ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ ഒന്നും അല്ല അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഈ പറയുന്ന കാറ് എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർക്യൂസിറ്റ്. സോ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? W റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ്, ആ ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ട് വരും? പെർക്യൂസിറ്റ്. സോ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് പ്രൊവിഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എത്രയാണ് റേറ്റ്? 15% സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക്? അല്ല, 20% റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വർഷം കമ്പനി ആ എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്താൽ 20% ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡിമിനിഷിംഗ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കിട്ടിയ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറവാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ടു എംപ്ലോയി. എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ടു എംപ്ലോയി ഇൻ അഡീഷൻ ടു സാലറി മീൻസ് പെർക്യൂസിറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഒരേ കാര്യം കൂടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത്. പെർക്യൂസിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് on transfer of motor car. Okay. So അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മൈനസ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലേ? കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി? ഇത് കിട്ടും. ദെൻ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മൈനസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓഫ് motor car, computation of return down value on motor car, purchase price അല്ലെങ്കിൽ cost of purchase. So എന്നാണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? കമ്പനി എന്നാണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? 30/1/2019 അല്ലെ? സോ 30/1/2019 പർച്ചേസ് ചെയ്തു. 30/1/2019 എത്ര എന്ത് കോസ്റ്റിനാ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? എന്ത് കോസ്റ്റിനാ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്? എത്രയായിരുന്നു? 5 lakh അല്ലെ? 5 lakh.
5 lakh. Then first year less depreciation at the rate 20%. 20%. എത്രയാണ് 20% കിട്ടുന്ന 1 lakh. 1 lakh. So ഇത് എന്ന് വരെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓൺ 29/1/2020 റിട്ടേൺ 4 lakh അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റ് ഇത് തന്നെ 30/1 മുതൽ 29/1 വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വർഷം. സോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. സോ ഇത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗ് WDV ആസ് ഓൺ 29/1/2020. ദെൻ അടുത്ത വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് 20%. റേറ്റും 80,000. 80,000. സോ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 3,20,000 ആണ് എന്നത്തെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓൺ 29/1/2021. 29/1/2021. Then less depreciation at the rate 20%. So 64,000 അല്ലേ? കുറച്ചും എത്ര കിട്ടും? 2,56,000. 2,56,000. Then ഇതെന്നത്തെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 29/1/2022. Then എന്നാണിത്? 31/1/2022 എംപ്ലോയി അവിടുന്ന് റിട്ടയർ ആകുന്നത്. ആസ് പെർ ദ സ്കീം ഓഫ് കമ്പനി ഹി വാസ് ഓഫേർഡ് purchased on 2031-29 a company 5,000 and company recovered rupees 2 lakh from this car and car is depreciated. So ഇത് ഈ ഒരു ഇതിന് then ഇനി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് then 29/1/2022 വരെയുള്ള റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കിട്ടി. then എന്നാണ് റിട്ടയർ ആകുന്നത്? 31/1. So that means റിമൈനിങ് പീരീഡില് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ടയോ? നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആണെങ്കിലും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എത്ര ഒരു വർഷം അല്ലെ? സോ ഫോർ യൂസ് ഓഫ് 1 year. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 29/1/2000 ഇതിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ 2022 നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന മുമ്പ് എപ്പോഴാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ? അടുത്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി എന്നത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ? 29/1/2023. സോ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് നടന്നു? ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2,56,000. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? ലെസ് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ റിക്കവേർഡ്. എത്രയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് മേടിച്ചത്? 2 lakhs. എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 lakhs. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2,56,000. കൺസിഡറേഷൻ എത്ര വന്നു? 2 lakhs. ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 56,000. 56,000. സോ 56,000 ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. നമ്മള് വേറെ പ്രോബ്ലത്തില് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം ഇതിപ്പോ 2 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. 30, 20, 29, 1, 30, 31 ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മള് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ 1-ാം മാസം വരെ പോകുന്നില്ല. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2021-22 എപ്പോഴാണെങ്കിലും സോ അതിനുശേഷമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ഡിപ്രീസിയേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 year ഓഫ് യൂസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല എടുക്കുന്നത്, യൂസേജിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ 20% ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. സോ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 29/1. സോ റിമൈനിങ് പീരീഡ്
സോ ഇവിടെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കില്ല. സോ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ്, സോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറിന് മുമ്പ് വരുന്ന പീരീഡ് ഏതാണോ അവിടം വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ, ബിക്കോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് 29/1/2023 ഇനി 20% ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഫിഗർ കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തി? 2,56,000 ആണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ. ട്രാൻസ്ഫറിന് മുമ്പുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ. എംപ്ലോയിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി? 2 ലക്ഷത്തിന് കിട്ടി. സോ എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയിയുടെ കിട്ടി 56,000 ആണ്. സോ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ഇൻ relation to transfer of motor car. Clear അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. സോ എല്ലാം ആയില്ലേ? തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ആയില്ലേ? ദെൻ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? ഗ്രോസ് സാലറി. ഗ്രോസ് സാലറി എത്ര കിട്ടും? ഗ്രോസ് സാലറി $56,000 plus 1,50,000 plus 10,000 plus 1,30,000 plus 80,765,769 plus 6,000 plus 1 lakh plus 2 lakh is equal to 30. 7,32,716. 7,32,769 അല്ലേ? 7,32,769. സോ നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി ആണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് സാലറിന്ന് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യണം? സാലറിയിൽ വരുന്ന ഏക ഡിഡക്ഷൻ ഏതാണ്? 16. ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16. സോ ഇതില് 16ൽ 3 സബ് ക്ലോസസ് ഉണ്ട്. 16(1)(a) എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ. 16 ക്ലോസ് 2 എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ്. 16 ക്ലോസ് 3 Professional tax. പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്. ഇതില് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസോ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സിനെ കുറിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ 16(1)(a) 16 ക്ലോസ് എ എന്താണ് പറയുന്നത്? മാക്സിമം ഓഫ് 50,000 അല്ലെ? സോ എനിക്കിവിടെ സാലറി, ഗ്രോസ് സാലറി എത്രയുണ്ട്? 7,32,000 അല്ലെങ്കിൽ 7,32,769 ഓർ 50,000 വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും? 16 സബ്സെക്ഷൻ 1A എത്ര കിട്ടും? 50,000 അല്ലെ? എനിക്ക് എക്സംഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും, സോറി ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടാക്സബിൾ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സാലറി എത്ര കിട്ടും? 6,82,769. 6,82,769. 6,82,769. സോ റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഇന്ന് തീരൂല. സോ നാളെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം നോക്കണം. ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റ് പ്രൊവൈഡർ ഉണ്ട്. സോ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നു ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി, മൂവബിൾ അസറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ, ടെലിഫോൺ പ്രൊവൈഡഡ്. സോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാം. സോ പെർക്യൂസിറ്റ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് പെർക്യൂസിറ്റ്സ്, 3 types of perquisite. Perquisite exempted for all, taxable for all, then perquisite taxable for specified employees. സോ അതിനകത്ത് ഓരോ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനകത്ത് അതൊന്ന് നോക്കി എല്ലാം പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വരിക. ദെൻ അത് വെച്ച് നമുക്ക് റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാലറി. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇവിടെ 89A റീബേറ്റ് ആണ്. സോ അത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ, ഫർണിഷ്ഡ്, അൺഫർണിഷ്ഡ്, മോട്ടോർ കാർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? Yes, sir. Yes, sir. സോ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് തിയറി ഒന്ന് നോക്കി വരിക. നാളെ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? Okay, sir. Okay, sir. സോ നാളെ റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.